بالکل ہم مذمت کرتے ہیں کہ جس آدمی جس نے بلایا وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے غیرت اور لعنتی ہے، اور جس نے انوائٹ کیا اور جس نے ان کو موقع دیا بولنے کا، یہ سب جو ہے وہ لعنت کا طوق ان کے گلے پہ پڑے گا۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ قوم کے خود ساختار رہبر مولانا کلب جواد کی سرپرستی میں مولا علی کی شان میں کی گئی گستاخی کو آزاداری آندولن کے دھارمک نیتا مولانا ظہیر افتخاری نے گمبھیرتا سے لیا ہے۔ انہوں نے عباس باغ کی کربلا میں مولانا کلب جواد سمیت منچ پر بیٹھے مولانا رضا حسین درگاہ کے متولی میثم اپرادھی اور دوسرے مولاناؤں کو بے غیرت، ملعون اور لعنتی بتایا۔ اتنا ہی نہیں، اسے لے کر ان کے خلاف زبردست ابھیان چھیڑنے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جواد کو پوری قوم سے اس گستاخی کے لیے معافی مانگنا چاہیے۔ مولانا ظہیر افتخاری سفر میں تھے، اس کے باوجود ہماری ان سے بات چیت ہوئی۔ پیش ہے بات چیت کے اہم حصے۔ وہ ایمان جو ابوبکر، عمر فاروق اور صحابہ کرام کے پاس تھا، اس ایمان کے ذریعے تبدیلی آئے گی میرے بھائیوں۔ اس ایمان کی ضرورت ہے، خالی علی مرتضیٰ کا نام لینے سے ہم کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کل ملا کے آپ کو جو پہلی نظر میں دکھ رہا ہے وہ کیا دکھ رہا ہے؟ اس میں وہ اپنے مسلک کو کہہ کے جائے رہا اجاگر کے سنی۔ جب ہم کو بلایا، جب آپ نے ہاتھ پھیلایا ہے، تاریخ میں ہمیشہ شیعہ علماء کو اور شیعہ ائمہ کو جو ہے وہ دربار میں بلا کے اسلام کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں جی ہیں؟ اور اگر اسلام کا جو کوئی اسلام پر کوئی حملہ آور ہوتا تو اہل بیت بچاتے تھے۔ ابو بکر و عمر و صحابہ والے جو ہے وہ کبھی نہیں بچا پائے، اسی لیے جب تک ائمہ زندہ رہے تو ائمہ کو بلاتے تھے اور وہ مسئلے کا جواب دیتے تھے، ان کے دشمنان اسلام کا جواب دیتے تھے۔ صحابہ کے نام پر جو ہاں لشکر بھاگے تو ہیں، لیکن ابو بکر و عمر کے نام پر کبھی لشکر نہیں جو ہے وہ جمع ہے۔ قادسیہ کی جنگ جب لڑ رہا تھا عمر تو لشکر ہار رہا تھا اور مولا کائنات کے پاس آیا تھا، تو مولا کائنات سے کہا آپ مدد کیجیے، کہا میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دو انگلیوں کے درمیان میں دکھایا کہ دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے، کہا اس لشکر اسلام بھاگ رہا ہے، تو کہا کہ آواز دو کہ میں آ رہا ہوں حضرت علی کے لیے، کہ علی آ رہے ہیں۔ تب جو ہے وہ لشکر پلٹا ہے اور حملہ ہوا ہے، تو چاہے علی خود ہو اور یا علی میدان میں گئے ہو یا دربار خلافت میں گئے ہو، عمر کے دربار خلافت میں بھی اور کیا کہتے ہیں ابو بکر یہ دربار خلافت میں بھی، ہر جگہ جو ہے وہ اسلام کی کو فتح اور اسلام اور قرآن کا بول بالا اور نبوت کا ڈیفنس صرف جو ہے وہ علی نے کیا ہے یا اولاد علی نے کیا ہے۔ عثمان نے کو حضرت علی نے بہت سمجھایا تھا کہ دیکھو اصلاح کرو، بدعنوانوں کو ہٹاؤ، خائن گورنوں کو ہٹاؤ، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ مروان کا کہنا اپنے داماد کا مانتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ خنجر سے جو ہے وہ وار کر کے وہیں جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا، اور 3 دن تک جنازہ جو ہے وہ مدینے میں پڑا رہا، کسی مائی کے لال کو دفن کرے۔ تو اہل بیت کا نام لے کر ہر مارکا جیتا جا سکتا ہے، اور ابو بکر و عمر ٹھیک ہے، آپ سنیوں کے نظر میں معتبر ہوں گے، لیکن اسلام کا کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار فرقہ اور اہل شیعہ جو ہے فرقہ کبھی بھی ان لوگوں کا نام لے کے کوئی تحریک اور کوئی جو ہے وہ منصوبہ کامیاب نہیں بنا سکتا۔ صرف اور صرف جو ہے وہ علی اور اولاد علی ہی کے نام یا رسول کا نام سچے دل سے جب لیا جائے گا تب وہ فتح یابی ہوگی۔ لیکن جس طرح سے اسٹیج پر مولانا کلب جواد بیٹھے ہیں، رضا حسین بیٹھے ہیں، مولانا دھوبی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کے منہ پہ کہہ گیا اور یہ لوگ کچھ نہیں بول پائے، کیا اس سے جب یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں کے پیر پکڑ سکتے ہیں، خوشامد کر کے وقف بورڈ کو اور کیا کہتے ہیں لے سکتے ہیں، تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ان کو کیا توقع رکھتے ہیں؟ کب انہوں نے دفاع کیا ہے شیعت کا کب دفاع کیا ہے؟ رشدی کے خلاف کوئی کتاب لکھی تھی؟ وہابیت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی کلب عابد صاحب نے، وہ بھی معیار سے گری ہوئی تھی تو کلب جواد کے نام سے چھپوا دی تھی۔ انہوں نے کب بچایا ہے؟ نہ شیعت کو بچایا، ہمیشہ دھرنے پردرشن کر کے اور گورنمنٹ کو اور پارٹیوں کو بلیک میل کیا اور اپنا الٹو سیدھا کیا ہو۔ جب شروع اب کلار کا وقت بنا تھا
तहरीक आज़ादारी के लिए के वक्त हो, तो उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने जनाब ने क्या कहते हैं किलार कबद में एक दुकान ली थी शमसी साहब ने, और उसके अलावा क्या कहते हैं शकील शमसी की मुलाजिमत ली थी दूरदर्शन में। तो हर दौर में ब्लैकमेल रहे, ब्लैकमेल किया और नौकरी ली और ठेके लिए, और वही आज भी बीजेपी आई तो समाजवादी को गाली दी, कांग्रेस को बुरा भला कहा, और उसके बाद जो है वो तहरीक चला के जो है वो जो फूल वाली मार्केट में जो है वो पार्किंग बनी है जिसके ऊपर मैरिज बना, एक तो वो ले लिया, जबकि कल्बे जवाद ने उस पुल की मुखालिफत की थी कि बहाना उतारा जाए, लेकिन सौदा हुआ और उसमें जो है वो शमील शमसी को उसका ठेका मिला, वक्फ बोर्ड मिला, इनको नहीं मिला। कह रहा हूँ कि मौलाना जिस हिसाब से उसने साफ साफ कहा है, आपने तकरीर सुनी होगी उसकी कि अली के नारों से कोई फायदा नहीं। अब जो है तो वो तो उन्हीं को बता अपना नजरिया क्या है, तो वो नासिबी है तो वो तो मुखालिफत करेगा। तो ये तो आपकी करबला में वो तो मदे साहबा पढ़ के चला गया। हाँ तो पढ़ के जाएगा भाई मदे साहबा को, जब ये मदे साहबा दस्तखत करके दे सकते हैं तो मदे साहबा पढ़वा भी सकते हैं, आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं। आप सुनिए, सूफीज़्म के खिलाफ इनके दादा इनके जो है वो परनाना कहिए अल्लामा गुफरानमाद ने सूफीज़्म के खिलाफ किताब लिखी कि सूफीज़्म जो है वो बातिल फिरका है, और इन्होंने जो है वो सूफी और शिया कॉन्फ्रेंस की बड़े इमाम बड़े के अंदर, तो इनका तो आप क्या कहिएगा, तो लिखे हुए हैं, इनका आप क्या समझे, जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन इनकी इस्लाह होने वाली नहीं है, ये है उधर ही। आप कह रहे हैं इस्लाह होने वाली नहीं, एक तो वहाँ मूर्तियां बैठी हुई थी रजा हुसैन और दूसरे धोबी, और बोलेंगे वो तो जनाब को देख रहे थे, दोबारा बुलाए नहीं जाते। अबे आपको याद नहीं है, आप तो देख चुके हैं कि फिरोज को जो है वो क्या हश्र किया था इन लोगों ने, मौलाना फिरोज को क्या हश्र किया था, याद है, भूल गए। लेकिन हम कह रहे हैं कि संडे को प्रोग्राम हुआ है, दुचंबा बीत गया, मंगल बीत गया, आज बुध है, दूसरा कोई मौलवी भी नहीं बोला। नहीं तो नहीं बोल रहा तो गलत है, हमसे आप पूछिएगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि गलत है। हमारी बिल्डिंग, हमारे कैंपस में, हमारे मौला के रौजे के सामने, हमारे मौला के जो है वो वक्त में इस तरीके का कोई आदमी आ गया तो उसको बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम होते तो बिल्कुल वहाँ को बोलते। आपको याद नहीं है, एक मरतबा क्या कहते हैं सागर खयामी साहब ने जश्न फातह करबला में काज़मैन में ये कह दिया था कि मैं पढ़े जा रहा हूँ और यहाँ सियाने किराम बैठे हुए हैं, इनमें से कोई अली है, कोई हुसैन है और कोई क्या कहते हैं फला है, कोई फला है। फौरन जो है वो अब्बास इरशाद साहब को भेजा गया था, और अब्बास इरशाद ने कहा कि हुसैन सिर्फ एक पैदा हुआ, दूसरा पैदा नहीं होगा, उन्होंने रद्द कर दिया था। उसके अलावा एक ने और तारीफ कर दी थी कि उमर ने फतह किया शायद जो सूरत भान ने, उसकी भी रद्द कर दी गई थी। तो यहाँ तो हम लोगों ने कभी बख्शा अख्शा नहीं। मैंने आपको आगरे का वाकया बताया, तो हमारा ज़मीर अभी इतना मुर्दा नहीं है। ये तो लखनऊ के जो लोग वहाँ बैठे थे उनके ज़मीर को क्या हुआ था। इस फंक्शन में एकदम लास्ट में इन्होंने बोला है कल्बे जवाद ने, और उस जब ये तकरीर कर रहे हैं तो इनको याद है कि सफदर रिजवी के खिलाफ नारा लगवाना है, सब और जो छिछुड़ा डाल रहे हैं उनके खिलाफ लानत करवानी है, ये सब याद रहा। हम ये कह रहे हैं कि उनको ये याद रहा कि ये सब नारा लगना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन एक आदमी जो मौला अली के खिलाफ बोल रहा है, मौला अली के लिए बोल रहा है कि नारों अली के नारों से कोई फायदा नहीं है, अपने किरदार में उमर का किरदार अपनाइए, तो वो उस पर उनको बोलना। सुनिए, इन लोगों ने अब्दुल अली फारूकी ने कितनी बड़ी हर साल कॉन्फ्रेंस करता है कि सहाबा की गुलामी जो है वो दहशतगर्दी से नजात है, तो आज तक क्यों जो है वो सहाबा की गुलामी में दहशतगर्दी से नजात क्यों हासिल नहीं कर ली? क्यों तुम्हारे ही लोग पकड़े जाते हैं? क्यों इन्हीं लोगों को बम ब्लास्ट में पकड़ा जाता है? क्यों दहशतगर्दी में इन्हीं लोगों को पकड़े जाते हैं? कोई शिया जो है वो आज तक नहीं पकड़ा जाता दहशतगर्दी में। हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो है वो जायज़ नहीं है, तो हम लोग तो बेबाक बोलते हैं और बोलेंगे, कोई हमें दिया तो खाते नहीं। लेकिन ये लोग जब इनका मकसद ये है कि बस सुन्नी अपने मजमे में हमको बुलाएं, कल्बे जवाद को काफ़ी सालों से सुन्नियों ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, वो इनको अपने प्रोग्रामों में नहीं बुलाते हैं, और इसीलिए इनको जो है क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा इनके चचा वाला इनको नहीं दिया है। तो आज ये चाह रहे हैं कि किसी सूरत से ये लोग राजी हो जाए और हमारी पोजीशन सुन्नियों में दूध के धुले जैसी हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। या तो फिर ये कि आज तुमने
حضرت علی کے اس کے مقابلے میں ابو بکر کی تعریف سن لی ہے اور ایک ہی پلے میں اس نے ابو بکر عمر اور سب کو کھڑا کر دیا حضرت علی کو. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کچھ دن کے بعد کہ خلافت جو ہے وہ جمہوریت کا فیصلہ تھا وہ خلافت صحیح تھی, حضرت علی علیہ السلام کو احتجاج نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر ان کو وہاں احساس نہیں ہوا تھا تو اب جب لوگوں نے احساس دلا دیا ہے تو اب کم سے کم ان کا بیان آ جاتا. بھائی کیا آئے گا؟ جو لکھنؤ اتنا مردہ ہو چکا ہو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ, ہمارے معتقد زیادہ ہے تو بھائی وہ احتجاج کرے. ہم لوگوں نے تو ہمیشہ احتجاج کیا خلاف اس کے. ہمارے تو دفتر بھی نہیں ہے مدح صحابہ کے جلوس والے جلسے میں. تو وہ قوم جو مدح صحابہ کے جلسے کو کے جلوس کو قبول کر لیا امین آباد سے اور کیا نام ہے طیب حال تک عیدگاہ تک, تو اس کے کیا توقع کریے. انجمن معافی کے لوگ بھی ویسے ہی ضمیر فروش ہیں. ہم نے اکثریت انجمنوں کی ایسے ہی ہے جو ضمیر کی بکی ہوئی ہے. اور ساری انجمنوں کے صدر سگریٹری نہیں جاتے ان کے پروگرام میں. انجمن کا کوئی ممبر ان کا معتقد ہے؟ ابھی جو ہر انجمن ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں. ابھی جو ہے یعصوب نے کیرل میں پردے کو لے کے بیان دیا ہے اور مولا علی پہ اتنا بڑا ظلم ہوا, اس کو لے کے جو لوگ کہہ کے چلے گئے تو اس کو اس بات پہ کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس پہ بھی بیان دیتا کہ یہ غلط ہوا ہے. آپ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ یعصوب چٹر ہیں. ان کو سے یہ ڈر ہے کہ شیعہ کالج میں جو ہے کہ مسئلے کو میں قلب جواد جو ہے وہ ظہیر احمد کا ساتھ نہ دے دیں اور لوگ جو ہے وہ عوامی جلسے نہ ہونے لگیں تو وہ ہمارے لیے خلاف بول رہے ہیں کہ تاکہ ہم بالکل اکیلے پڑ جائیں. تو ہم اکیلے نہیں پڑے. اور یہ تو یعصوب وہ ہیں کہ جب جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو 17 ربیع الاول کو جو وہاں پر جلسہ وہ تبرہ کا جلوس نکلتا ہے عاصی امام باڑے کے اندر, اس میں انہوں نے یعصوب صاحب نے لندن سے فون کیا تھا ان لوگوں کو جو منتظمین ہیں کہ بھیا زیادہ نعرے والے نہ لگوائیے گا اور زیادہ کیا کہتے ہیں شور نہ ہوگا, بس جو ہے وہ ایک سلو طریقے سے کر کے پروگرام جلدی سے کاٹ دیجیے گا. یہی پالیسی ان کی بھی تھی, یہی پالیسی ان کے بعد کی تھی. جب ہم نے اطہر صاحب سے کہا کہ کیا کہتے ہیں جلوس طے تھا آپ لوگوں نے کیا تھا اور ہم ہی نے پرپوزل رکھا تھا کہ سنیوں کو اگر جلوس کوئی بھی دیا جائے, ہم نے مدح صحابہ کا نہیں کہا تھا, تو ان کو جو ہے وہ یحییٰ گنج سے عیدگاہ فرنگی محل کی وہ عیدگاہ کی طرف مڑوا دیا جائے طیب حال کی طرف. تو پہلا جلوس ایسے ہی نکلا, دوسرا جلوس جو ہے وہ نقاش چوراہے سے نکلا. تو انہوں نے لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ اٹھیے قلب جواد کے پاس نہیں گئے, ہمارے پاس آئے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جلسہ کیجیے ہم آئیں گے. لیکن ان کے لوگوں نے جلسہ کیا ناصر وغیرہ جس کا مرڈر ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ دیکھو جلسہ تو کر رہے ہو. ہم نے اسی وقت ہم نے اطہر صاحب کو فون کیا 12 ربیع الاول کو ہی. ہم نے کہا کہ یہ جلوس جو ہے وہ مدح صحابہ کا وہاں سے نکل رہا ہے اس وقت. تو کہنے لگے میاں اب تو جو ہے وہ مدح صحابہ دے ہی دیا, چاہے وہ نخاس چوراہے سے نکلے اور چاہے یحییٰ گنج چوراہے سے نکلے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ بتائیے اب جب مولانا قلب جواد نے اپنے پروگرام میں تمام لوگوں کو, تمام شیعہ کو یہ میسج دلوا دیا ہے کہ وہ علی کا ذکر چھوڑ کے حضرت عمر کے کردار کو اپنائیں, تو کیا آپ لوگ اپنائیں گے یا کیا کریں گے اس کو لے کے؟ موت کو ترجیح دیں گے. ہم ذلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک زندگی. ہم شیر تو نہیں ہے لیکن شیر صفت ضرور ہے. ہم نے اپنا دین کبھی نہیں بیچا, نہ سیاست کے ہاتھ, نہ ریاست کے ہاتھ, نہ کیا کہتے ہیں سنی مولویوں کے ہاتھ, نہ سنی. ٹھیک ہے سیاسی اعتبار سے ہم اگر کسی سنی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس وقت تک ہے, لیکن اگر وہ ہمارے سامنے مولا علی اہل بیت کو کہے گا تو چاہے سیاسی جلسہ ہو چاہے وہ, ہم بالکل وہاں پر احتجاج کریں گے اور کہہ کے چلے آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اگر آپ اس فنکشن میں ہوتے اور ایسی تقریر ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ ہم احتجاج کرتے. اگر ہم کو بولنے دیتے تو بولنے دیتے, نہیں بولنے دیتے تو ہم احتجاج کرتے, واک آؤٹ کرتے اور ہم واپس چلے آتے لعنت کرتے ہوئے. اور مان لیجیے آپ کو بولنے ہی دیا جاتا تب آپ کیا کہتے؟ بولنے دیا تھا تو ہم رد کرتے کہ ہم بتا رہے ہیں یہی جو تقریر ہم کی ہے آپ سے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں, یہی ہم بیان کرتے کہ صحابہ کے نام پر کبھی فتح ہے. ملوکیت تو ہو سکتی ہے ان کے نام پر اور قتل و غارت گری تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ صحابہ کے نام سے جہاں جہاں حکومتیں قائم کی گئی تھی یورپ تک, اسپین تک, سب کو جو ہے وہ سمیٹ کے انہوں نے عرب میں پہنچا دیا اور ختم ہو گئی. کئی 100 سالہ حکومت, 400 سالہ 500 سالہ حکومت ختم ہو گئی. لیکن مولا کائنات کے اور اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں گئے,
चाहे वो बड़े बड़े सुन्नी हो, चाहे बड़े बड़े ईसाई हो, उन्होंने मौला की हिमायत में किताब भी लिखी, हजरत अली का दिफा भी किया, चाहे D.F. कराका हो, चाहे वो क्रिस्टोफर हो, बहुत से बड़े बड़े राइटर जो है वो अंग्रेजी के गुजरे हैं कि जिन्होंने हजरत अली की मदह की है और हजरत अली ही को सुपरमैन माना है। जहानत के एतबार से, जीनियस के एतबार से, इनमें से खुलफा में न कोई जीनियस था। उमर ने तो साफ साफ कहा था कि हमसे ज्यादा तो अबू तालिब के घर की नौकरानियां भी जो है वो इस्लाम को और फिक़्ह को ज्यादा बेहतर जानती हैं। उमर ने खुद कहा था कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। 70 मरतबा का है, 70 मरतबा। जी जी। तो हनीफा ने खुद कहा था कि अगर 2 साल हमने इमाम मोहम्मद बाक़िर और जाफर सादिक के सामने ज़ानी अदब न तय किया होता तो हम हलाक हो जाते। लौला सनतान लालकन नौमान, अगर 2 साल हमको इन 2 इमाम शिया इमामों के सामने ज़ानी अदब तय करने का मौका न मिलता और कस्ब फैज़ का मौका न मिलता तो हम तो मर ही जाते, हम कुछ भी नहीं थे। अच्छा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि क्या मौलाना कल्बे जवाद क्या और बता दीजिए जी। अगर आपको मांझी करना है मुल्ला साहब, जो आप अब्बास बाग की करबला में दहाड़ रहे थे, तो आप जरा पाकिस्तान के भी कह दीजिए कि चाहे 65 की जंग हो, चाहे 70 की जंग हो, हमेशा वहाँ पर नारे हैदरी कह के लड़े लड़ते हैं वो लोग। वो जानते हैं कि इनका नाम लेने से पिट तो सकते हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते या वो। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज जो निशान हैदर है वो हजरत अली ही के नाम पर दिया जाता है। अबू बकर के नाम का या उमर या उस्मान के नाम का कोई जो है वो बहुत बड़ा अवार्ड नहीं दिया जाता, जैसे हमारे यहाँ बाबा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है जी। तो इनको उन्होंने कभी नहीं समझा, लोगों ने, स्कॉलर ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने। हाँ, जाहिलों में ठीक है, और ये मुल्ला अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो वो वफ बचाओ तहरीक इनकी चल रही है अब्बास बाग करबला को लेके, क्या लगता है कि इस तरह से कोई कामयाबी मिल सकती है इनको? कुछ नहीं कामयाबी मिलेगी। क्या हो सकता है वक्ती तौर पर गवर्नमेंट के बलबूते पर योगी जी की करम फरमाई और उनसे हाथ पैर जोड़ेंगे, जैसे पहले जोड़े थे, तो हो सकता है एक आध टर्म और इनको दे दे। लेकिन वो वक्फ बिल में जो मामला हैं उसमें ये कुछ नहीं बोल सकते, उसमें इनको जेल में ठूस देंगे। आप कह रहे हैं टर्म एक आध मौका और दे दें, तो अली जैदी ने जो कुछ किया है, कुछ छोड़ा है, तो चर गया, पूरा कंगाल कर दिया उसने। हाँ, तो ये उससे अपना दामन जोड़ा रहे हैं कि हम लाए नहीं थे, है तो दामन आप छुड़ाने से कोई लाए तो आप ही थे, क्यों आपने डिजाइन करने कर दिया, क्यों आपने उसी दम इनको अपने को अलग कर लेना चाहिए था। मौलाना जवाद तो खुद कह रहे हैं कि ये बड़े मुखलिस हैं, इन्होंने जो है 51 बार वक्फ बोर्ड में कहा कि अंजुमनों को जो है जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ये चाहते हैं कि जो घोटाले हुए हैं, कई वक्फ का नाम लिया इन्होंने कि उसकी जांच की जाए, तो लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो जांच ये कराएंगे ना भाई ये योगी जी से जाके ये नाम पेश करें कि और लिखें कि योगी जी से कहें कि देखिए अली जैदी को मैंने सिफारिश नहीं की थी या नहीं की थी, या हमारे लोगों ने बना दिया है, प्लीज आप योगी जी से कहें कि आप इनके खिलाफ जांच बैठा लिए और अली जैदी की जांच कराइए। और जिन लोगों ने जो है वो वक्त में खुर्द-बुर्द की है, बस मुझे ज़हीर अहमद इफ्तिखारी भी अगर वो नाम न लिखा तो हमारे वक्त की भी जांच कराएं, नहीं तमाम वक्फों की जांच कराएं, मज़ार शहीद सालिद की वक्फ की जांच कराएं, है हमीदुल हसन साहब के पास वक्फ है, नाज़मिया की प्रॉपर्टी जो भी है, नाजिम साहब इमाम बाड़ा उसका सबका वक्फ का जो है वो क्या कहते हैं मतलब चेक कराए, और जहाँ जहाँ बदउनवानी है गवर्नमेंट वो उसका गवर्नमेंट जो है वो कार्रवाई करे। ये तो जब तक ये सियासत में जो है वो काली भेड़े रहेंगी तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस वो है। ये कह रहे हैं कि इनके पास लोगों ने शिकायतें की हैं कि इस वक्त में गड़बड़ियां की गई हैं, लूट की गई है, तो ये चाहते हैं कि पहले ये खुद जांच करें एक कमेटी बना के, उसके बाद फिर जो है करेंगे। इनकी जांच की कोई हैसियत नहीं है। देखिए जैसे कल्बे जवाद की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं है। जब भी कोर्ट में कोई मुकदमा आएगा और अगर वो कहता है इस वकील के जमाने में ये हो चुका है कि कोर्ट के मामले में कोर्ट में किसी वकील ने कहा था कि कल्बे जवाद साहब ने इनको सिफारिश की थी और वो थे ये तो वो इसलिए इनको, तो उसने जज ने पूछा था हुई कल्बे जवाद, कानून और क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट और क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आलिम दीन आपका होगा, लेकिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अगेन या गवर्नमेंट के किसी मामले में इंटरफेयर कोई भी मौलवी करेगा तो या कोर्ट के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से चलाएगा, और गवर्नमेंट के खिलाफ होगा अगर गवर्नमेंट की किसी जांच में बाधा डालेंगे तो सरकारी काम में बाधा डालने के ऊपर FIR होगी, जेल जाएंगे।
अगर इनको साफ सुथरी करना है तो बाकायदा जाएं योगी साहब के पास, जैसे पहले गए थे वसीम के खिलाफ, वैसे ही गवर्नर के यहाँ भी जाए, वैसे ही योगी के साथ के सामने उन लोगों की फाइल रखे कि देखिए इन लोगों ने ये बेचा है, ये नुकसान पहुंचाया वक्फ का, और इनको उसके बाद वो जांच बैठा लेंगे योगी साहब। यानी हम अकाली की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ये चाहें बिल्कुल, कि जांच होनी बिल्कुल। चाहिए तो जो जांच वाले लोग हैं पुलिस को ले कंप्लेन करें, सरकार को कंप्लेन करें, सीबीआई को कंप्लेन करें। नहीं करती है सरकार को जिस दरवाजे से ये वक्फ बोर्ड की भीख मांग के लाए हैं जिस कासे में, उसी कासे में जो है वो क्या कहते हैं उन लोगों के नाम लेके डाल के ले जाए तो ये लोग हैं। मैंने तो देखिए आपकी हुकूमत को बदनामी से बचाने के लिए इन लोगों की शिकायत ले आया हूँ। मैं बहुत ही साफ सुथरा छवि का आदमी हूँ, है। हमने जो है वो बनवा जरूर दिया था, अली जैदी को आपके साथ लाया था, है, और इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इस अली जैदी ने या इस शमील ने या फला ने या मुतवल्लियों ने ये गड़बड़ की है। आप प्लीज इनकी जांच बैठलवाइए ताकि आपकी हुकूमत का भी दामन साफ हो रहे और हमारा भी कैरेक्टर जो है वो बदनाम है। यानी चार साल का पूरा कार्यकाल करवा दिया और अब आप कह रहे हैं कि जांच करवाने की बात करें, तो कौन इनको ईमानदार मानेगा? देखिए ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अली जैदी को अब नहीं बनाना है तो दूसरे को कैसे ले आए। तो अब जो है वो मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं देखा। अब वो मीसम रिजवी उनका यस मैन है, वो तमाम तहरीकों में पैसा खर्चा करता है, तमाम इनके अखराजात बर्दाश्त करता है। यही हाल वसीम के जमाने में था। वसीम इनके टिकट, वसीम इनके जो वसीम ने बयान किया था, वसीम तो आज भी कहता था कि ओपन डिबेट हमारी और कल जवाब साहब की करा दीजिए तो हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ हमारे साथ गए हैं, कहाँ कहाँ उनको फायदा पहुंचाया, तो वो बताएगा। तो वैसे ही अली जैदी की इनकी भी डिबेट कराई जाए कि कहाँ कहाँ, तो पता चलेगा। अगर अली जैदी को जो है वो अगर ये जांच जाके बात करें, गवर्नमेंट को शिकायत करें, उन्हीं चीफ मिनिस्टर को, जिन चीफ मिनिस्टर थे उनके लिए जो है वो परवाने क्या कहते हैं, मतलब ये कि वो चेयरमैनशिप ली थी, उसी जाके दे कि ये करप्ट है, यहाँ ये बदनवाली की है, यहाँ ये जमीन का मामला, यहाँ उनको तो सब मालूम है ना, तो पता चल जाएगा। अंजुमनों को भी बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने कुछ नहीं, अंजुमने यस मैन है। देखिए हम जनाब को मानते हैं। जब लखनऊ में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि अगर इतने अंधे मुकल्लिद हैं कि उनमें से एक आध आदमी, मुझे इस वक्त नाम याद है लेकिन अभी नहीं नाम लूंगा, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम कलवे जवाब साहब को, जनाब को इतना मानते हैं कि अगर वो कहते हैं वाक़या करबला नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि वाक़या करबला नहीं हुआ। ब्लाइंड फेथ इसी का नाम है। हाँ, इसी को अंधभक्त कहते हैं। लेकिन कुछ माफिया के दरबार में ऐसे लोग थे कि जिनको नर और मादा की तमीज नहीं थी। लेकिन अंजुमनों ने जो रवैया अपनाया है, इनसे किनारा कशी कर ली, इनको बाइकाट कर दिया, इनको तलाक दे दिया। सदर सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं आते, वो चंद लोग हैं कि जिनकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, या कुछ जो है वो क्रिमिनल टाइप है, या कुछ जो है वो क्या कहते हैं और बैड कैरेक्टर लोग हैं, तो वो जनाब की छतर में छाया में रहेंगे ताकि पुलिस हमको टेक्स न करेगी। और यही सब चीजें जो है वो जनाब यासूफ साहब के दरबार में भी बैठने वाले हैं कि वो जब कभी मोटरसाइकिल फंसेगी तो मौलाना सिफारिश कर देंगे, जब हमारा कोई मामला होगा तो पुलिस से सिफारिश कर देंगे। अच्छा, क्राइम की जो है वो सरपरस्ती की जाएगी। तो एक तरफ ये अब्बास बाग की करबला को बचाने के लिए वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तालकटोरा करबला में इन्होंने खुद कहा कि मैंने 6 बेवाओं के लिए मकान बनाने के लिए कहा है। आप ये बताइए, कब्रें तोड़ के मकान बनाना जायज है? ये कहा, ये है क्या कि बनवा रहे हैं वहाँ? पहली चीज तो ये है कि जिन लोगों का वक्फ है वो मुकदमा लड़ रहे हैं अभी। अच्छा मौलाना, ये बताइए, अब्बास बाग की करबला में जो मदे सहाबा और जिस तरह का नाटक हुआ है, और जो जिस तरह की गुस्ताखी मौला अली के किरदार को लेकर हुई है, उसको लेके आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं कि जिस आदमी जिसने बुलाया वो भी जो है वो क्या कहते हैं बेगैरत और लानती है, और जिसने इनवाइट किया और जिसने उनको मौका दिया बोलने का, ये सब जो है वो लानत का तौक इनके गले पे पड़ेगा। हजरत अली के गर्द पा के बराबर तो हजरत अली के जानने वाले, मानने वाले, ईमान के 9 और 10 दर्जे पर सलमान और अबू जर थे। जब उन्होंने अपना हजरत अली के जनाब इब्ने अब्बास, जिनको मौला अली के शागिर्द थे, जिनको मौला ने पढ़ाया था, चचाजाद भाई थे, उनसे जब पूछा गया कि आप में और आपके इल्म में और अली के इल्म में क्या फर्क है, क्या वही फर्क है कि जो कतरे और समंदर में फर्क है। मैं कतरा हूँ, अली समंदर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो सुन रहे थे, खामोश थे,
اور جو آج بھی خاموش ہیں ان پہ تو آپ نے کچھ بولا ہی نہیں. وہ بھی ملعون ہے، اس لیے کہ وہ جو ضمیر بک چکا ہوتا تو سب کچھ کربلا کے میدان میں. اسی لیے کہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، جو صرف کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، جو نہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نہ سر ساج ملعون کے لشکر کی طرف سے، ان کو بھی جمع کروا کے ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی جائے. ان کو بھی میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا کہ میرے بیٹے کے روضے میں کے سامنے، تمہارے سامنے جو ہے وہ مجھ کو ایک ہلکا کرنے والا اور ابوبکر میرے وقت کے غاصب کا پرچار کرنے والے کے مقابلے میں تم نے کیا بولا. تو وہاں بھی ان کے کان میں جو ہے وہ شیشہ ڈالا جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. دنیا چند روزہ ہے، زیادہ دن نہیں جینا ہے. یعنی جائیں گے تو سب کو یعنی آپ کی نظر میں قوم کے خود ساختہ قائد مولانا کلب جواد، رضا حسین اور مولانا دھوبی اور جو درگاہ حضرت عباس کا متولی یا پرشاسک میثم اپرادھی ہے، ان سب کو آپ قصوروار مانتے ہیں؟ بالکل. جو اس میں جو مدد میں جو گیا تھا وہاں پر، یا جو انتظام کر کے اور نہیں بھی گیا اور منتظم کار میں ہے، ڈونیشن دیا، سب مجرم ہے. کیونکہ باطل مولانا نے جو آیت پڑھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پہلی کہ نیکی میں، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نیکی میں مدد کرو اور گناہ میں اور کیا کہتے ہیں خرافات میں کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ حرام ہے. تو یہاں پر جو اس کو بلا کے لائے تھے تو اس سے کیوں نہیں کیا تھا اگریمنٹ کیسے بولا؟ اور اگر جب وہ بولا حضرت علی کے مقابلے میں جو ہے وہ ابوبکر جیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو لاہد کو لا کے پیش کیا ہے، جو جس کو اس کا باپ بھی نہیں مانتا تھا. ابوبکر کے باپ تھے، کسی نے پوچھا کہ ابوبکر کے باپ نے پوچھا، لوگ واپس آ رہے تھے ثقیفہ بنی ساعدہ سے، وہ راستے میں بیٹھے ہوئے کہا کیا ہوا، کون بنایا گیا؟ کہا کہ آپ کے بیٹے ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا. کہا بھائی ان کو کس دیش سے بنایا؟ کہا کہ ایجنٹ تھے، عمر میں زیادہ تھے. کہا تو اگر یہی معیار ہے کہ علی کو نہ بنا کے عمر دیکھی گئی تو میں تو ابوبکر کا باپ ہوتی، مجھ کو بنا دینا چاہیے تھا خلیفہ. یعنی مولانا کلب جواد نے تو یہاں تک کہا کہ جو لوگ ویڈیو سنتے ہیں وہ نطفہ یزید ہیں. یعنی ان کے پائی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ نسخے کی تحقیق جو ان کے پاس کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کا نہیں ہے، اور ڈی این اے کے اگر نہ جانے کتنے لوگوں کا ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا جائے گا تو اسی لیے میدان محشر میں ماں کے نام سے بلایا جائے گا. سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا وہ ہے. اور یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہم نے پڑھا ہے پیغمبر کی حدیث کو کہ علی کی مخالفت نہیں کرے گا اور علی کے مقابلے میں نہیں کوئی آئے گا مگر وہ کو جو ولد الزنا ہوگا اور یا حالت حیض میں پیدا ہوا ہوگا. نہیں کیا کہتے ہیں اخلاق بازی کراتا ہوگا. یہ راستہ تو آپ ہی نے دکھایا ہے. کئی سال پہلے آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ کس کی اولاد ہیں اور یہ کہاں منڈی میں سبزی بیچ رہے ہوتے، کیا کیا آپ نے کلب جواد صاحب کے لیے کہا تھا. وہ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو لوگوں کا قول تھا، ہم نے ان کے جاننے والے ان کے افراد سے پوچھا تو ہم نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ تو نواسے میں آتے ہیں غفران ناب کے. ہم نے غفران ناب رہنا تو تھوڑی چاہتا کہ وہ سید نہیں محنت کی ہے. لیکن جو نطفہ ناپنے والا جو آپ کے پاس آلہ تھا، لگ رہا ہے انہوں نے منگوا لیا آپ سے. اب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے گا، اب تو پتہ چل جائے گا کہ نا کہ کس کی اولاد ہے. نہیں انہوں نے کہا، لکھنؤ والوں کے لیے کہا کہ اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے تو یزید کا ہی نکلے گا نطفہ. تو وہ اپنا بھی چیک کرا لے. لکھنؤ والوں میں تو وہ بھی تو ہے نا، بہت بڑا ناز ہے. کم سے کم مسئلہ تو حل ہو. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے تو بھیز بدل لیتی ہے، اس بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. اچھا، بہت بڑھیا شعر ہے، سمیٹ دیا پورا. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں.